Good morning, everyone. It's truly a pleasure to welcome you all to session number 3 of Skill Sprint 2025. Skill Sprint isn't just a learning series, it is a space where we grow together, gain fresh perspectives, and build meaningful connections that help us thrive in both our professional and personal lives. Today, we are diving into a topic that is relevant to all of us: building positive workplace connections. No matter how skilled or experienced we are, our success is deeply tied to the people we work with. A supportive, collaborative workplace can inspire creativity, boost productivity, and make even the toughest challenges easier to tackle. To help us explore this important subject, we have someone who not only understands the technical side of business, but also values the power of relationships. She is a seasoned tax consultant and the founder of Acox Tax Center, Rajakumari. In her profession, she helps businesses navigate complex financial matters, but her contributions go far beyond that. She has played a key role in various initiatives honoring Anganwadi workers, supporting students with financial education, and even leading a historic ladies only tour, inspiring many along the way. Her leadership has been widely recognized with the Outstanding Lady JC Award in 2023, and her communication skills stood out when she was named the most outstanding participant at the Speechcraft program hosted by JCI Triprayar in 2024. But beyond her professional and social contribution, she is also a dedicated family person. She hails from Cherugunath House, is married to JC Subin Chako, and is blessed with two wonderful daughters, Sahana and Nidya. Balancing her career, social impact, and family life, she truly embodies what it means to be the leader in all aspects of life. With her expertise, experience, and deep understanding of human connections, she is the perfect person to guide us through today's discussion. Please join me in giving a warm welcome to JFM Vandana Nair. Vandana ma'am, we are excited to learn from you. The virtual stage is yours. Over to you. Thank you for the wonderful words, Siddesh. Thank you. And very good morning to all. I'm Vandana from JCI Rajakumari. ആദ്യം തന്നെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് JCI Triprayar ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്കിൽ സ്പ്രിന്റ് 2025 എന്ന പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഒരു ഭാഗമാകുവാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. എന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത JCI Triprayar ടീമിനും അവിടുത്തെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ട്രെയിനിങ് JC സിതേഷിനും ഒരുപാട് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. വളരെ നല്ലൊരു ആശയമാണ് എല്ലാ സൺഡേയും ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക, അതുവഴി നല്ലൊരു സ്പീക്കേഴ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ വളരെ നല്ലൊരു ആശയമാണ്. ആ ഒരു ആശംസകൾ ആ ഒരു ടീമിന് നേർന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കാം. ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ബിൽഡിംഗ് പോസിറ്റീവ് വർക്ക് പ്ലേസ് കണക്ഷൻസ് ആണ്. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ്. നമ്മൾ എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യണം, നമ്മളുടെ വർക്ക് പ്ലേസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റി അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ബിഹേവിയറൽ സയൻസ്, അതായത് നമ്മൾ എങ്ങനെ പെരുമാറണം. ഒരു സ്മൈൽ പ്ലീസ്, ആദ്യം തന്നെ വരുന്ന സ്മൈൽ പ്ലീസ്. നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഒരു ചിരിച്ചാൽ ഒരു ഫോട്ടോ എത്രത്തോളം നമുക്ക് മനോഹരമാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മളൊന്ന് നമ്മുടെ ഒരു വർക്ക് പ്ലേസിൽ നമ്മൾ ചിരിച്ചാൽ നമ്മളുടെ ആ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫ് എത്രത്തോളം മനോഹരമാക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ തന്നെ അറിയാം. ഈ ചിരിയുടെ ഒരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഏറ്റവും ലളിതമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമുക്കൊരു സിനിമയുണ്ട്, ഹെലൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമ. ആ സിനിമയിൽ ആ കുട്ടിയെ കാണാതെ പോകുന്ന സമയത്ത് ആ കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ എന്തോ വന്നിട്ട് സെക്യൂരിറ്റിയോട് ചോദിക്കും, താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും കൃത്യമായിട്ട് ആ കുട്ടി കമ്പനിക്കകത്തുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവസാന സെക്യൂരിറ്റി പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട്, കുറെ ആളുകൾ ദിവസവും രാവിലെയും വൈകുന്നേരം കമ്പനിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുകയും പുറത്തേക്ക് പോകുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഈ കുട്ടി മാത്രം എനിക്കൊരു ചിരി സമ്മാനിക്കാറുണ്ട്. ആ ചിരി ഒരു ജീവന്റെ വിലയായി മാറിയത് അങ്ങനെയാണ്. അതായത് ആ കുട്ടിയുടെ ചിരി അന്ന് വൈകുന്നേരം ലഭിച്ചില്ല എന്ന് കൃത്യമായി ആ സെക്യൂരിറ്റി ഓർത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആ കുട്ടി കമ്പനിക്കകത്ത് അകപ്പെട്ടു പോയി എന്നുള്ളതും എല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചിരിയുടെ ഒരു വില എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് ആ കുട്ടിയുടെ ജീവന്റെ വിലയായിരുന്നു. നമ്മൾ രാവിലെ തന്നെ ഓഫീസിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്നൊരു വാക്ക് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജിയാണ്. ആ പോസിറ്റീവ് എനർജിയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത് നമ്മുടെ കൊളീഗ്സിന് നൽകുന്നത്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, രാവിലെ നമ്മൾ ഓഫീസിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വാം വിഷ്,
ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി ഉണ്ട്. അതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ പോസിറ്റിവിറ്റി ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. പിന്നെ അടുത്തത് ക്ലീൻ യുവർ വർക്ക് പ്ലേസ്. നമ്മുടെ വർക്ക് പ്ലേസ് ക്ലീൻ ചെയ്യുക. വളരെയധികം മെസ്സി ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മുടെ വീടുകളിലാണെങ്കിലും ബുക്ക് ഷെൽഫ്, അൽമാരി ഒക്കെ വൃത്തികേടായിട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു നെഗറ്റീവ് എനർജിയും അത് വളരെയധികം ക്ലീൻ ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജിയും ഉണ്ട്. അത് തന്നെ നമ്മുടെ വർക്ക് പ്ലേസിൽ നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ പലപ്പോഴും പോയി ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസിലൊക്കെ കാണുമ്പോഴാണ് പൊടി പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ അടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കുറേ ഫയലുകൾ. അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ അവിടെ ഒരു സ്നീസിങ് വരും. അതല്ലാതെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓഫീസ് പ്ലേസ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. നമ്മുടെ സ്ഥലമൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് മെസ്സി ആകാതെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് നോക്കുക. അടുത്താണ് അവോയ്ഡ് ഗോസിപ്സ്. ഗോസിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമ്മൾ വെറുതെ പോയി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കും ഓഫീസിൽ. ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമ്മൾ എന്തിനാ ജോലിക്ക് പോകുന്നത്? സാലറി വാങ്ങി നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകാനാണ്. നമ്മൾ മാത്രമല്ല, എല്ലാവരും അവിടേക്ക് വരുന്നത് അതിനു വേണ്ടി തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് തിരിച്ചു വരും. നമുക്ക് പലർക്കും അനുഭവം ഉണ്ടാവും, നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചൊക്കെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ അത് ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ആസ്പെക്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ലൈഫിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഒക്കെ സർക്കിളിലോ നമ്മളത് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഗോസിപ്സ് ഒക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇത്രയാണ് നമുക്കൊരു ബിഹേവിയറൽ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം. ഒരു ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറയുക, ഒന്ന് ചിരിക്കുക. ഈ ചിരി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, വളരെയധികം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതെല്ലാം വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അടുത്തതായിട്ട് കുറച്ച് ജനറൽ സ്കിൽസ് ആണ്. ഈ ജനറൽ സ്കിൽസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ലാണ് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ്, അത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ല് ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റി കൊടുക്കുമെന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ. അതായത് ഒരു വർക്ക് നമുക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തീർന്നിട്ട് നമ്മളത് അടച്ചു വെച്ച് വെറുതെ ഇരിക്കുന്നതാണോ, അതോ സർ എൻ്റെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒത്തിരി വ്യത്യാസമുണ്ട്. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെന്റിന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റി കിട്ടത്തുള്ളൂ. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ലിനകത്ത് കസ്റ്റമർ റിലേഷൻ വരുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ ഓഫീസിലെ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട്, എല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. നമ്മളുടെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയി എന്ന് നമ്മൾ അറിയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് വഴി. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ടീം വർക്ക്. ടീം വർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ടീമിന്റെ ഭാഗമാണ്, അല്ലെ? ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്കിൽ സ്പ്രിന്റ് 2025. സിതേഷ് ഇതിന് മുൻകൈ എടുത്ത് ചെയ്ത് സിതേഷ് മാത്രമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ സ്കിൽ സ്പ്രിന്റിനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാൽ ഒരു 90% എത്തി നിൽക്കും. പക്ഷെ ഇപ്പൊ 100% എത്തി നിൽക്കാനുള്ള റീസൺ എന്താണ്? ആ ടീം, പ്രിപ്പയർ ടീം മൊത്തം, നിർമ്മല മാം ഒക്കെ ക്ലാസ്സിൽ കയറുന്നുണ്ട്, അതൊക്കെ ഈ ഒരു ടീം വർക്കിന്റെ ഭാഗമാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതൊരു ടീം വർക്ക് ആയിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു നല്ല രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ടീമിന്റെ ഭാഗമാകുക. നമ്മുടെ വർക്ക് പ്ലേസിലായിക്കോട്ടെ, നമ്മുടെ ഓഫീസുകളിലായിക്കോട്ടെ, ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ആകാതെ നമ്മൾ തന്നെ മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകരുത്. അടുത്തതാണ് ടൈം മാനേജ്മെന്റ്. ടൈം മാനേജ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് നമുക്ക് അതിനകത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഒന്ന്, നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വർക്ക്, അതിന് ഇപ്പൊ ഒരു വർക്ക് നമുക്ക് ചെയ്തു തീർക്കണമെങ്കിൽ നിശ്ചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു സമയമുണ്ട്, അല്ലെ? ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ വർക്ക് ചെയ്തു തീർക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അത് നമുക്ക് ആ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ഏകദേശം ഒരു സമയം നമുക്ക് അലോട്ട് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. ആ സമയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ആ വർക്ക് നമുക്ക് തീർക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അതിന്റെയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ, രണ്ടാമത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ടൈം മാനേജ്മെന്റിൽ നമ്മൾ ഓഫീസിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയം, അതും ടൈം മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ്. ഒരു രസകരമായ ഒരു സംഭവം ഞാൻ പങ്കുവെക്കാം. ഞാനൊരു ഹാഫ് ഡേ ലീവ് എടുത്തിട്ട് ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസിൽ പോവുകയുണ്ടായി. ഒരു ചെറിയൊരു ആവശ്യം നേടിയെടുക്കാൻ വളരെ കുറച്ച് സമയം മാത്രം എനിക്ക് മതി, അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഹാഫ് ഡേ ലീവ് എടുത്ത് പോയതാ. അവിടെ ചെന്നു, 10 മണിയായി, 10:15. ഞാനിങ്ങനെ എപ്പോഴെപ്പോഴും വാച്ചിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്താ സാർ വരാത്ത? ഓഫീസർ എത്തിയിട്ടില്ല. 11 മണിയായി. 11 മണി കഴിഞ്ഞിട്ടും സാർ വന്നില്ല. 11:15 സാർ വന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ മൗനമായി എന്റെ കണ്ണുകളിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിച്ചു, സാർ എന്താ ഇത്രയും ലേറ്റ് ആയത് എന്ന്. അപ്പൊ അന്നേരം അദ്ദേഹം മൗനമായി തന്നെ എന്റെ കണ്ണിലേക്ക് പറയണ്, ഞാൻ ഇപ്പോഴേ വന്നത് നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം എന്ന് ഓർത്താൽ മതി എന്നുള്ള രീതിയാണ്. അപ്പൊ പലരും ഓഫീസിലേക്ക് വരുന്നത് ആ ഒരു മനോഭാവത്തോടു കൂടിയാണ്.
ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ വന്നത് വളരെ ഭാഗ്യം എന്ന് നിങ്ങൾ കൂട്ടിയാൽ മതി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പലരും നമ്മുടെ ഓഫീസുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത്. അത് മാറണം. ടൈം മാനേജ്മെന്റിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ഒരു 9 o'clock ആണ് നിങ്ങളുടെ ഓഫീസ് ടൈം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 8:55 ഓഫീസിൽ എത്തുക. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരോടും ഒരു ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓഫർ ചെയ്യുക. നമ്മുടെ സ്പേസ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുക. അപ്പോഴേക്കും 9 മണി ആകുമല്ലോ. എന്നിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു കുറച്ച് നേരം 5 മിനിറ്റ് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഓഫീസിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ 5 o'clock ആണ് നമ്മുടെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ട സമയം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 4:55 ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുക. എല്ലാവരോടും ശരി പോകുക കേട്ടോ, നാളെ കാണാട്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഇറങ്ങിപ്പോരുക. ഹെലൻ സിനിമയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഓഫീസിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയി എന്ന് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഭാവം ഉണ്ടാവണമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ടൈം മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും കൃത്യമായിട്ടുള്ള സമയം പാലിക്കുക. 10 മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 9:55 എത്താൻ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുക. അതാണ് ടൈം മാനേജ്മെന്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അടുത്തത് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്. പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വർക്ക് പ്ലേസിൽ നമുക്ക് ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ, ഓരോ ദിവസവും ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. എല്ലാ ദിവസവും കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകില്ല. പുതിയ വർക്കുകൾ വരാം. നമുക്കറിയാത്ത മേഖലയിൽ നമുക്ക് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് ഡിസിഷൻ എടുക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ക്രിറ്റിക്കലായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ നല്ല രീതിയിൽ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രോബ്ലത്തെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. ആ ഒരു എബിലിറ്റി, പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എബിലിറ്റി നമ്മൾ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. നമ്മുടെ ഒരു വർക്ക് പ്ലേസിൽ, നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ നമ്മളത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റി നമുക്ക് അവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അടുത്തത് അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി ആൻഡ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി. എല്ലാത്തിനും അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുക. പണ്ട് നമ്മൾ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഒക്കെ ഉള്ള സമയത്ത്, കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത സമയത്ത് പല ജോലിക്കാരും പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിക്കില്ല, ഞങ്ങളുടെ ജോലി പോകും, ടൈപ്പ് റൈറ്റർ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയുള്ളൂ, അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇനി കമ്പ്യൂട്ടർ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ജോലി പോകും, അതുകൊണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ എന്തുണ്ടായി? അവരുടെ ജോലി പോയി. കാരണം കമ്പ്യൂട്ടർ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ചേഞ്ച്, നമ്മൾ ഒരു ചേഞ്ചിനെ കാണുമ്പം നമ്മൾ പറ്റില്ല എന്ന് പറയാതെ അതിനെ ആ രീതിയിൽ തന്നെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ പറയില്ല, നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ മാറ്റമില്ലാത്തത് മാറ്റത്തിന് മാത്രമാണ്. ചേഞ്ച് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ എത്രയധികം മാറിപ്പോയി. നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ചേഞ്ച് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് നമുക്കൊരു സൂം മീറ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നോ? ഒരിക്കലുമില്ല. ഓഫ്ലൈൻ മീറ്റിങ്ങുകളാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം പോലും കിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഈ ഒരു രാജകുമാരിയിലെ ചെറിയൊരു ഗ്രാമത്തിലിരുന്ന് ഇത്രയും വലിയൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചേഞ്ചിനെ ഞാൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ അത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ആ ചേഞ്ചിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക, മുന്നോട്ട് പോവുക. അതാണ് അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി ആൻഡ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനായിട്ട് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആകുക, റിജിഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കാതെ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയി ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അടുത്തതാണ് ക്രിറ്റിക്കൽ തിങ്കിങ്. ക്രിറ്റിക്കൽ തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ടോപ്പിക്, നമുക്കൊരു സംഭവം കിട്ടി, നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് വന്നു. നമ്മൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ നല്ല രീതിയിൽ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട്, നല്ല രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് വേണം പെരുമാറാനായിട്ട്. ക്രിറ്റിക്കലി അനലൈസ് ചെയ്യുക, അതിന് ശേഷം മാത്രം ഡിസിഷൻ എടുക്കുക. എടുത്തുചാട്ടം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം മുന്നോട്ട് വരരുത്. നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്രിറ്റിക്കലി അനലൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം വേണം, നമ്മൾ ചിന്തിച്ചതിന് ശേഷം വേണം പെരുമാറാനായിട്ട്. അതും നമുക്കൊരു പോസിറ്റിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അടുത്തതാണ് ലീഡർഷിപ്പ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ്. ലീഡർഷിപ്പ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഒരു ടീം, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മളെല്ലാം ഒരു ടീമിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ആ ടീമിൽ നമ്മളൊരു ലീഡർ ആകണമെന്നൊന്നുമില്ല. ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ മുൻനിരയിൽ നിന്ന് എല്ലാവരെയും ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ എന്നുള്ള അല്ല ലീഡർഷിപ്പ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് JC മെമ്പേഴ്സിന് നമുക്ക് ലീഡർഷിപ്പ് പഠിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അനലൈസ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ടീമിലുള്ള എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു സർക്കിളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ കണ്ട് നമുക്ക് അവരെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ പറ്റുന്നതിനെയാണ് ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക. ഞാൻ കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഒരു PPT പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി സിതേഷ് വിളിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്ലാസ് എടുക്കാം, കാരണം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഒരു പ്രാവശ്യമല്ലേ നമുക്ക് വരുള്ളൂ, രണ്ടാമത് നോക്ക് ചെയ്യില്ലല്ലോ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി.
ഇച്ചിരി പേഴ്സണലി കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്, എങ്കിൽ പോലും കുഴപ്പമില്ല, ക്ലാസ് എടുക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ സിദ്ധേഷ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, ഒരു PPT കൂടിയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും വന്ദന. അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഡിഗ്രിക്ക് പഠിച്ച കാലത്ത് എന്തോ PPT ചെയ്തതാണ്, പിന്നെ എന്തോ ചെയ്തിട്ടില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് PPT ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണുന്നത് തന്നെ. പക്ഷെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു PPT ആണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. അത് ഞാൻ സിദ്ധേഷിന് അയച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ PPT is നൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മെസ്സേജാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്. ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് എനിക്ക് നൽകിയത്, ആ ഒരു വേർഡ് PPT is നൈസ് എന്നുള്ള ആ ഒരു വേർഡ് എനിക്ക് നൽകിയ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂർ സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു ശക്തി, ഒരു ഊർജം എനിക്ക് കിട്ടിയത്. അതാണ്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതായത് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക. സുദേശ് അത് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തു, താങ്ക് യു ഫോർ ദാറ്റ്. കാരണം എനിക്കറിയാം PPT ഒത്തിരി സംഭവമൊന്നും അല്ല എന്നറിയാം, പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും ആ ഒരു നല്ലൊരു വാക്കിന്, ആ വാക്കുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഇത്രയും ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ലഭിച്ചത്. സോ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്, നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് നമ്മുടെ കഴിവ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെ അത്രയും കഴിവ് നമുക്കും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. ഒരു സർക്കിൾ ആകുമ്പോൾ ബഹുജനം പലവിധം, അങ്ങനെയാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് ആൻ ആർട്ട്. അതൊരു കലയാണ്, എല്ലാവർക്കും കിട്ടിക്കൊള്ളുന്നില്ല അല്ലേ. പല മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനീസിലും BTechും കഴിഞ്ഞ് MTech ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ ഓൺ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ബിസിനസിന്റെ ഓണർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ഹൈലി ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാകണമെന്നില്ല. ഹൈലി ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ വെച്ച് ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് അത്രയും ക്വാളിഫിക്കേഷനോ അത്രയും കഴിവോ കാര്യങ്ങളോ, കഴിവുണ്ട്, അത്രയും ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകണം എന്നില്ല. അതാണ് മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് ആൻ ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊരു കലയാണ്. മറ്റുള്ളവരെ മാനേജ് ചെയ്യുക, മാർക്കറ്റിംഗ്, ടെലികോളിംഗ്, അതൊക്കെ ഒരു കലയാണ്. ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരുന്ന ഒരാളായിരിക്കാം, പക്ഷെ നമുക്ക് കുറച്ച് ക്ലയൻസിനെ മീറ്റ് ചെയ്യണം, അവർ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് അവരോട് സംസാരിക്കണം. അതൊക്കെ ഒരു സ്കില്ലാണ്, നമ്മൾ പയ്യെ പയ്യെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ഒരു സ്കില്ലാണ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല, എങ്കിൽ പോലും നമ്മളൊരു ഓഫീസിലാകുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു പോസിറ്റിവിറ്റി ആണല്ലോ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു നെഗറ്റീവ്, നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷനിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ, നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് അവസാനം സംസാരിക്കുക, പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആദ്യം സംസാരിക്കുക. ദെൻ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഐഡിയ വളരെ നല്ലതാണ്, എന്നാൽ ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യം കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ നല്ലതാകും, കുറച്ചുകൂടി നല്ലതാകും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്നുള്ള വാക്കുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ അവരോട് സംസാരിക്കാനായിട്ട്, അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റി കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നമ്മൾ മാക്സിമം ശ്രദ്ധിക്കണം. അതാണ് ലീഡർഷിപ്പ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അടുത്തത് ടെക്നിക്കൽ പ്രൊഫിഷ്യൻസി. എന്താണ് ടെക്നിക്കൽ പ്രൊഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത്? ഇതൊരു ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കാനായിരുന്നു ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്, പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഡ്രോബാക്ക് ആണ് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ ഫേസ് കാണാൻ പറ്റില്ല, പിന്നെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു ഇന്ററാക്ഷനിലേക്ക് പോകാത്തത്. എന്താണ് ടെക്നിക്കൽ പ്രൊഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത്? ടെക്നിക്കൽ പ്രൊഫഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഓഫീസിലിരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, നമ്മളുടെ എക്യുപ്മെന്റ്സ് എന്തും ആയിക്കോട്ടെ, ലാപ്ടോപ്പ് ആകാം മോസ്റ്റ്ലി, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഫാക്ടറിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി ആയിരിക്കും, എന്തും ആയിക്കോട്ടെ, അതിന്റെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നോളജ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം, അല്ലെ. ടെക്നിക്കൽ പ്രൊഫഷൻസി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ്. ഞാനൊരു ദിവസം ബാങ്കിൽ ചെല്ലുകയാണ്, ബാങ്കിൽ ചെന്ന SBIയിലാണ്. ബാങ്കിൽ ചെന്ന് അവിടെ ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് ക്യാഷ്യറിൽ ഇരിക്കുന്നത്. ആ കുട്ടി, ഞാൻ എൻ്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തി സിസ്റ്റത്തിലെല്ലാം അടിച്ചു കയറ്റി എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ കുട്ടി പ്രിന്റ് കൊടുത്തിട്ട് പ്രിന്റ് വന്നില്ല. കുറച്ചു നേരം നിന്നു ഞാൻ, നമുക്ക് പ്രിന്റൊക്കെ കൊടുക്കാനൊക്കെ അറിയാലോ. ആ ഒരു അഹങ്കാരത്തിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്ത് പറ്റി, പ്രിന്റ് വരുന്നില്ലെന്ന് ചോദിച്ചു. ഇല്ല മാം, പ്രിന്റ് വരുന്നില്ല, എന്താ ചെയ്യാന്ന് അറിയില്ല, സെർവർ ഡൗൺ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, എന്തൊക്കെയോ ആ കുട്ടി ഭയങ്കര ഹൈ ലെവലിൽ സംസാരിക്കുകയാണ്. കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തൊട്ടപ്പുറത്ത് കൗണ്ടറിൽ ഒരു ചെറുക്കൻ കൊച്ചു ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ആ കൊച്ചു വന്നിട്ട് പ്രിന്ററിന്റെ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തു. പ്രിന്ററിന്റെ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്താലേ പ്രിന്റ് വരുള്ളൂ എന്നുള്ള ടെക്നിക്കൽ നോളജ് പോലും ഇല്ലാത്ത ആളുകളാണ്, എന്താ പറയാ, അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമ്മുടെ ബാങ്കുകളിലും കാര്യങ്ങളിലും ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല കേട്ടോ, ബാങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കാം, എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ടെക്നിക്കൽ പ്രൊഫിഷ്യൻസി നമ്മൾ നേടിയിരിക്കണം. നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവത്തില്, നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഏരിയയിൽ എന്തൊക്കെ എക്യുപ്മെന്റ്സ് നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ചെറിയൊരു നോളജ്, ബേസിക് നോളജ്. ഇപ്പൊ പ്രിന്റർ വർക്കിംഗ് അല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, പക്ഷെ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്താലാണ് പ്രിന്റ് ആകുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു നോളജ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതാണ് ടെക്നിക്കൽ പ്രൊഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരാള്
ഞാനൊരു ഷർട്ട് തയ്ക്കാൻ എടുത്തു, നൂല് കട്ട പിടിച്ചു, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഓയിൽ കൊടുക്കാനും ആ സംഭവം ഒന്ന് അഴിച്ചു മാറ്റി അതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാനൊക്കെ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ വർക്ക് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതല്ലാതെ അതിനു വേണ്ടി ഒരു ടെക്നീഷ്യൻ വരണം, എന്നാൽ മാത്രമേ എനിക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത്ര നല്ലതല്ല. ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും മനസ്സിലേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഞാൻ ഈ ബാങ്കിലെ പറഞ്ഞത്. ഒരു പ്രിന്റർ ഓൺ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് വൃത്തിക്ക്, സിസ്റ്റം ആണെങ്കിലും UPS ഓൺ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം പലരും മറന്നുപോയിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ റിട്ടേണും ഫയൽ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അറിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഓഫീസിലേക്ക് ഇന്റർവ്യൂവിന് വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഒരു പക്ഷെ UPS ഓൺ ചെയ്തിട്ട് സിസ്റ്റം ഓൺ ചെയ്യാൻ അറിയില്ല. അപ്പൊ അത് വളരെ വലിയൊരു ഡ്രോബാക്ക് ആണ്. അപ്പോൾ ടെക്നിക്കൽ പ്രൊഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം. അതില്ലാത്ത ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യണം? ടെക്നിക്കൽ പ്രൊഫിഷ്യൻസി കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ കുറച്ച് ഹാർഡ്വെയർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് പഠിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാകും? പോസിറ്റിവിറ്റി നമുക്ക് നമ്മുടെ വർക്ക് പ്ലേസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? നമ്മൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ചേട്ടാ ഒന്ന് വരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും വിളിക്കണം. അത് തന്നെ ഒരു നെഗറ്റീവാണ്. നമ്മൾ നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ സെൽഫ് സഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. അടുത്തതാണ് കസ്റ്റമർ സർവീസ്. കസ്റ്റമർ ഇസ് ദ കിങ്. നമുക്കറിയാം, രാജാവ് ആരാണ്? കസ്റ്റമർ ആണ്. അപ്പൊ കസ്റ്റമറിനെ എങ്ങനെ ഡീല് ചെയ്യുന്നു എന്ന് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിരിക്കും നമ്മുടെ വർക്ക്, അല്ലെ? നമ്മൾ ഏത് ഫീൽഡിലാണെങ്കിലും നമ്മളായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിനെ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ചിരിയോടുകൂടി തന്നെ നമ്മൾ അവരെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഒരു പക്ഷെ കസ്റ്റമർ വേറൊരു തലത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളായിരിക്കാം. അന്നേരം അവരുടെ ബിസിനസിൻ്റെതായ ടെൻഷനുകളും കാര്യങ്ങളും അവർക്കുണ്ടായിരിക്കും. അവർ എപ്പോഴും ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളോട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളോട് ഒരാൾ സംസാരിക്കാൻ വന്നാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറുന്നത്? അതുപോലെ ആവരുത് നമ്മൾ കസ്റ്റമറോട് പെരുമാറുന്നത്. അത് മാത്രം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി. എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എംപത്തറ്റിക് ആകുക. എംപതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിനാണ് എംപതി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈവൻ നമ്മുടെ ഓഫീസിലാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ ബോസ് നമ്മുടെ അടുത്ത് ദേഷ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത്, നമ്മൾ ആ ഒരു സ്ട്രെയിൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത്, അത്രയും വർക്ക് പ്രഷർ നമ്മുടെ തലയിൽ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എത്രത്തോളം പ്രഷർ ഉണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെയാകുമ്പോഴാണല്ലോ നമ്മൾ ദേഷ്യപ്പെടുകയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവരുടെ സൈഡിൽ നിന്നൊന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ നമ്മുടെ ഓഫീസിലും നമ്മുടെ വർക്ക് പ്ലേസിലും ഒക്കെ നമുക്കുള്ളൂ. കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് നമ്മുടെ JC ട്രെയിനർ തന്നെ ദിലീപ് സാർ ഒരു 1 മിനിറ്റ് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനകത്ത് സാർ പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ഡിഫെൻസീവ് ആകാതെ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളത്. നമ്മൾ തിരിച്ചു പറയാതിരിക്കുക. കസ്റ്റമർ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒരുപക്ഷെ വളരെയധികം മോശമായിട്ട് സംസാരിക്കും, വളരെയധികം ദേഷ്യപ്പെടും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിഫെൻസീവ് ആകാതിരിക്കുക. സാർ അതിനകത്ത് 3 ടിപ്സ് പറഞ്ഞായിരുന്നു. അതിനകത്ത് ഒരു ടിപ്പാണ് ഡിഫെൻസീവ് ആകാതിരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യമാണ്, നമ്മൾ ആ മാറ്റർ മാത്രം എടുക്കുക, അതിന്റെ ടോപ്പിക് മാത്രം. കസ്റ്റമർ എന്താണോ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സർവീസിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം കറക്റ്റ് അല്ല, അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അവർ നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത്. അന്നേരം നമ്മൾ അത് മാത്രം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അവർ പറയുന്ന ടോണോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജോ ഒന്നും നമ്മൾ കണക്കിൽ കേൾക്കേ വേണ്ട, അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേ വേണ്ട. അവരുടെ ആവശ്യം എന്താണോ ആ ആവശ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, അതിനനുസരിച്ച് മാത്രം നമ്മൾ റിപ്ലൈ കൊടുക്കുക. അത്രമാത്രം ചെയ്താൽ മതി. കസ്റ്റമർ സർവീസിനകത്ത് നമുക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ നല്ല രീതിയിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി പറയുമ്പം എന്താണ്? കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ രാജാവ്. കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പേയ്മെന്റ് കിട്ടിയാൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ബിസിനസ് നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുള്ളൂ. അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ തിരിച്ച് ഡിഫെൻസീവ് അല്ലാത്ത രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ സംസാരിക്കാനും നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ടും. അടുത്തത് വർക്ക് എത്തിക്സ് ആണ്. വർക്ക് എത്തിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വർക്കിൽ മാത്രമല്ല, പേഴ്സണൽ എത്തിക്സ് ഉണ്ട്, അല്ലെ? നമുക്ക് നമ്മുടേതായ എത്തിക്സ് നമുക്കുണ്ടാവും. എൻ്റെ എത്തിക്സ് ആവില്ല വേറൊരാളുടെ, അയാളുടെ എത്തിക്സ് ആവില്ല എൻ്റേതും. നമ്മുടേതായ എത്തിക്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. വർക്ക് എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ കുറച്ച് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഒക്കെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ റിലയബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം, അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ശരിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. എന്നാൽ പോലും നമ്മളത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അതുപോലെ തന്നെ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മളുടെ വർക്കിനെ കുറിച്ച് വേറൊരാളുടെ അടുത്ത് ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ പോയി സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് അവിടെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക, അത്രയുള്ളൂ. അത് എത്തിക്സിന്റെ ഭാഗമാണ്. നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മുടെ എത്തിക്സ് വിട്ട് സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓഫീസിലാണെങ്കിലും പേഴ്സണലി ആണെങ്കിലും വർക്ക് എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുറെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട്, അത് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം.
ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ജനറൽ സ്കിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ടീം വർക്ക്, ടൈം മാനേജ്മെന്റ്, പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എനർജി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. നമ്മൾ വഴി മറ്റുള്ളവരിലേക്കും അത് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അടുത്തതായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റി നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഹൗ ടു ബിൽഡ് പോസിറ്റീവ് വർക്ക് പ്ലേസ് കണക്ഷൻസ്. എങ്ങനെയാണ് ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് തന്നെയാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ല് വേണം, ടീം വർക്ക് വേണം, എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പോസിറ്റിവിറ്റിയിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. ബി അപ്രോച്ചബിൾ ആൻഡ് ഓതന്റിക്. എന്താണ് അപ്രോച്ചബിൾ ആൻഡ് ഓതന്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അപ്രോച്ചബിൾ ആകുക, അല്ലെ? ഒരാളെ നമ്മളിലേക്ക് വരുത്താൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ അവർക്ക് അപ്രോച്ചബിൾ ആകുക. ഇപ്പൊ ഈ സെഷൻ തീരുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ഫേസിലേക്ക് എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ. ഞാൻ പറയാണ്, ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ കേട്ടോ എന്ന് ഞാനൊരു പുഞ്ചിരിയോട് കൂടി ചോദിക്കുന്നതാണോ? ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ, ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് ഞാനൊരു ഹാർഡായിട്ട് പറയുന്നതാണോ? നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാനായിട്ട് ഒരു അവസരം നൽകുന്നത്? തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ കേട്ടോ, നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാട്ടോ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം, അല്ലെ? അത് ബി അപ്രോച്ചബിൾ, അതാണ് ഞാൻ അതിനകത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചത്. നമുക്ക് ഒരാളിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് അവരൊന്ന് ചിരിക്കുകയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം. നമ്മൾ പലരും കോളേജിലൊക്കെ പോയ സമയത്ത് നമുക്കിപ്പോ ഒരാളെ ഇഷ്ടമായി, അവരുടെ അടുത്തൊക്കെ ഒന്ന്, പക്ഷെ ഒന്നും അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ പറ്റുന്നില്ല, അങ്ങോട്ടും അങ്ങ് എത്താൻ പറ്റുന്നില്ല. കാരണം എന്താ? അവർ ഭയങ്കര ജാടയിട്ടേ ഇരിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒത്തിരി സംസാരിച്ചിട്ടില്ലേ? അത്രയേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ ആകാതെ നമ്മൾ അപ്രോച്ചബിൾ ആകുക, നമ്മളൊന്ന് ചിരിക്കുക. വരൂ, സംസാരിക്കൂ, എന്നോട് പറയൂ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വർക്കിൽ എന്താണ് പ്രോബ്ലം ഉള്ളത് എന്ന് പറയൂ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് ചിരിച്ച് അവരോടൊക്കെ ഒന്ന് സംസാരിക്കണം. അല്ലാതെ റിജിഡായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആരും നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരില്ല. അപ്പൊ ഒരു ടീമിലാണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ? അതുകൊണ്ട് ബി അപ്രോച്ചബിൾ ആൻഡ് ഓതന്റിക്, അതാണ് ആ പോയിന്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ലിസൺ ആക്റ്റീവ്ലി. നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നാൽ മാത്രം പോരാ, നമ്മൾ അവരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് ലിസൺ ചെയ്യണം. പലരും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, നമ്മളൊരു വാക്ക് പറയുമ്പോഴേക്കും ഇങ്ങോട്ടൊരു പാരഗ്രാഫ് വരും. നമുക്ക് എന്താണോ പറയാനുള്ളത് അതുപോലും നമ്മൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത്. നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് ഒരാൾ സംസാരിക്കാൻ വരുമ്പോൾ എന്തായാലും അവർക്കൊരു പ്രശ്നമായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാപ്പി ന്യൂസ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ആയിരിക്കാം, എന്തെങ്കിലും വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി, എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ, മിണ്ടാതിരുന്ന് കേൾക്കുക, ആക്റ്റീവായിട്ട് ലിസൺ ചെയ്യുക, ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക. അതിനുശേഷം മാത്രം അനലൈസ് ചെയ്യുക, അതിനുശേഷം മാത്രം റിപ്ലൈ കൊടുക്കുക. എങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്കൊരു പോസിറ്റിവിറ്റി അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കാരണം പലരും ടേപ്പ് റെക്കോർഡർ പോലെ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ? അതുപോലെ ആകാതെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് മാത്രം പറയാനായിട്ട് അവസരം കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ലിസൺ ചെയ്യുക, ആക്റ്റീവ്ലി ലിസൺ ചെയ്യുക. അടുത്തത് എക്സ്പ്രസ് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ്, നന്ദി പറയുക. ഒരു ദിവസം നമ്മൾ റോബിൻ ശർമ്മയുടെ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്, രാത്രി കിടക്കാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ ബെഡിൽ ഇരുന്നിട്ട് പറയണം, ദൈവമേ നന്ദി, ഇന്ന് തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ അവസരങ്ങൾക്കും, ഇന്ന് തന്ന ഈ ഒരു ദിവസത്തിനും നമ്മൾ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേണം കിടക്കാൻ. അങ്ങനെ ഒരു ഇത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ? അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഓഫീസിലാണെങ്കിലും, ഇന്നിപ്പോ ഞാനൊരു ദിവസം ലീവ് എടുത്തു, എന്റെ വർക്ക് വേറൊരാൾ ചെയ്തു, പിറ്റേ ദിവസം പോകുമ്പോൾ ഒരു 10 രൂപയുടെ ഡയറി മിൽക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തിട്ട് താങ്ക് യുടാ, താങ്ക് യു ട്ടോ എന്നൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് മാറ്റാണ് അവിടെ വരാൻ പോകുന്നത്? നമ്മൾക്ക് ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചു. അവരുടെ മനസ്സിൽ ഞാനൊരു ചെറിയ കാര്യം ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ട്, ചിലപ്പോൾ ഒരു മെയിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ, നമുക്ക് വേണ്ടി അവരൊരു മെയിൽ ആയിരിക്കും അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം, വളരെ ചെറിയ കാര്യമായിരിക്കും. എന്നാലും ഞാനൊരു ചെറിയ കാര്യം ചെയ്തപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞല്ലോ, അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു മെന്റാലിറ്റി കൂടിയും അവരിലേക്ക് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. അതാണ് എക്സ്പ്രസ് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ്. നന്ദി പറയുക എല്ലാവരോടും, ദൈവത്തിനോടും എല്ലാവരോടും നന്ദി പറയുക. നന്ദി പറയുമ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റി ലഭിക്കും. നമുക്ക് ആ ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റി ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാനും തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കും. എൻഗേജ് ഇൻ ടീം ആക്ടിവിറ്റീസ്, അടുത്തൊരു പോയിന്റ് ആണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ടീം വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു, അതിനകത്ത് ഒരു പോയിന്റും കൂടി ഞാനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇതാണ്. എൻഗേജ് ഇൻ ടീം ആക്ടിവിറ്റീസിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ പോകുന്നത് നമ്മൾ എന്തിനാ? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വർക്ക് ചെയ്യാൻ, ഗോസിപ്പ് ഒന്നും പറയണ്ട, നമ്മൾ നമ്മുടെ വർക്ക് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി, നമ്മുടെ ജോലി മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. പക്ഷേ
ഇന്ന് നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ അല്ലെങ്കിൽ നാളെ ക്രിസ്തുമസ് ആണ്, നാളെ ക്രിസ്തുമസ് സെലിബ്രേഷനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും ചെയ്യുകയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഓണമാണ്, ഓണം സെലിബ്രേഷൻ എല്ലാം പോട്ടെ, ഇന്നൊരു ബർത്ത്ഡേ നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓഫീസിൽ. ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും പോയി ബലൂൺ വീർപ്പിക്കുന്നു, ബാക്കി ഡെക്കറേഷൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു, ഒരാൾ കേക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പോകുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളൊരു ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങളൊന്ന് ഭാവനയിൽ കാണാം. ഒരാൾ മാത്രം ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുവാണ്. എന്ത് അഭംഗിയാണത് അല്ലേ? ഒരു പക്ഷെ വർക്ക് പ്രഷർ ഉണ്ടായിരിക്കും, മനസ്സിലായോ? പക്ഷേ വേറെ എല്ലാവരും കൂടി ചെയ്യുന്ന ഒരു ടീമിന്റെ ഭാഗമാകാൻ പോലും എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ മാറിയിരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതും മോശം തന്നെയാണ്. നമ്മളൊരു ടീമിലേക്ക് ഇഴുകിച്ചേരുക എന്ന് പറയില്ലേ, ആ ഒരു സംഭവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇഴുകിച്ചേർന്ന് ഒരു ടീമിന്റെ ഭാഗമാകാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം. എങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്കൊരു ടീം വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീമിന്റെ ഭാഗമായി മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ഇപ്പം സെലിബ്രേഷന്റെ കാര്യം പോട്ടെ കേട്ടോ. മോസ്റ്റ്ലി ഞാൻ ഓഫീസുകളിൽ കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ ക്ലീനിങ് ഒക്കെ. ഇപ്പൊ സ്വന്തമായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇല്ലാത്ത സ്റ്റാഫുകൾ ഇല്ലാത്ത ഓഫീസുകളിൽ നമ്മളൊക്കെ തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് എല്ലാവരും ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു, ഒരാൾ മാത്രം ഇരുന്ന് എനിക്ക് ഒത്തിരി വർക്ക് ഉണ്ട് തീർക്കാനായിട്ട്, അതുകൊണ്ടാട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ അത് അത്ര നല്ല കാര്യമാണോ? നമ്മളൊരു ടീമിന്റെ ഭാഗമാകാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അത് സെലിബ്രേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ, ക്ലീനിങ് ആയിക്കോട്ടെ, എന്തും ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മുടെ ഓഫീസിന്റെ ഭാഗമായിക്കോട്ടെ. ചിലപ്പോൾ ഒരു ആളുടെ വർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓവർലോഡഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുമായിരിക്കും. അത് തീർക്കാനായിട്ടായിരിക്കും പലരും പോയി അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നുണ്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ മാത്രം നമ്മുടെ വർക്കിന് വേണ്ടി ഇവിടെ ഒതുങ്ങിക്കൂടി ഇരിക്കുമായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത്. എൻഗേജ് ഇൻ ടീം ആക്ടിവിറ്റീസ്. നമ്മളൊരു ടീമിന്റെ ഭാഗമാകാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക, അതിലേക്ക് ഇഴുകിച്ചേരുക. എങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് പോസിറ്റിവിറ്റി അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുവഴി നമ്മൾക്ക് എന്താ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത്? അവർ പറയും, ഓ ഇയാൾ നല്ലൊരു ടീമിൽ ഉള്ള ഒരാളാണ്. നമ്മൾ റെസ്യൂം ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവസാനം എഴുതും മൈ സ്ട്രെങ്ത് ടീം വർക്ക് എന്നൊക്കെ എഴുതി കൊടുക്കും. പക്ഷെ നമ്മുടെ ആക്ഷനിൽ അതൊന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല. പൊതുവെ അങ്ങനെ ആവാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മളും ഒരു ടീമിന്റെ ഭാഗമാകാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. റിസോൾവ് കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഏരിയ ഇല്ല. വർക്ക് പ്ലേസ് ആയിക്കോട്ടെ, ഫാമിലി ആയിക്കോട്ടെ, ഫ്രണ്ട്സ് സർക്കിൾ ആയിക്കോട്ടെ, എവിടെയും കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ഉണ്ടാവും. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ബഹുജനം പലവിധം. ജനങ്ങൾ കൂടുന്നിടത്ത് കോൺഫ്ലിക്ട്സ് സ്വാഭാവികമായും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകും. നമ്മൾ മാക്സിമം നമ്മുടെ രീതിയിൽ നിന്ന്, നമ്മുടെ ലെവലിൽ നിന്ന് തന്നെ അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതല്ലാതെ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെന്റിലേക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനോ അങ്ങനെയൊന്നും പോകാതെ മാക്സിമം നമ്മളിൽ തീർക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിൽ തന്നെ തീർത്ത് കോൺഫ്ലിക്ട്സ് എല്ലാം റിസോൾവ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പോസിറ്റിവിറ്റി അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും അതുവഴി മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സിൽ നമുക്കൊരു ഡിഗ്നിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനും സാധിക്കും. റെസ്പെക്ട് ബൗണ്ടറീസ്. എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായ ബൗണ്ടറീസ് ഉണ്ട് അല്ലെ? അപ്പം ചില ആളുകളൊക്കെ ഓഫീസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ കാര്യം നോക്കിയിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്യും. ടീമിലൊക്കെ ആക്റ്റീവായിട്ട് ചെയ്യും. പക്ഷെ പേഴ്സണൽ ഡാറ്റാസ് ഒന്നും ആരും ഷെയർ ചെയ്യില്ല. ഞാൻ അങ്ങനെയാണ്, ഇങ്ങനെയാണ്, എൻ്റെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷെ കുറെ ആളുകൾ എന്തായിരിക്കും, വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യും. ഓഫീസിൽ വന്ന് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമാണല്ലോ അതൊക്കെ. ബൗണ്ടറീസ് ആണ്, അവരവരുടെ ബൗണ്ടറീസ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ പോയിട്ട് എന്താ വിശേഷം, എന്താ പ്രശ്നം, ഒന്ന് പറയാമോ, എന്നോടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമോ, എന്താന്നേ എന്നോടൊന്ന് പറഞ്ഞോളൂ, ഞാൻ ആരോടും പറയില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളും പലപ്പോഴും ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഇങ്ങനെ വന്ന് നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോലും സമ്മതിക്കാതെ എന്താണ് ഹസ്ബൻഡ് എന്താ പറഞ്ഞത്, അമ്മ എന്താ പറഞ്ഞത്, ഹസ്ബൻഡിന് അമ്മ നല്ലതാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പുറകെ നടക്കും. നമ്മൾ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുക. അവരുടെ ബൗണ്ടറീസിൽ അവരെ ഇരിക്കാനും അവർക്ക് സ്വസ്ഥമായിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്യാനും നമ്മൾ അങ്ങ് അനുവദിച്ചേക്കുക. എന്തിനാ പറഞ്ഞത്? നമുക്ക് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഉപകാരം നമുക്കില്ല. നമുക്കത് സോൾവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും പറ്റില്ല. പിന്നെ എന്തിനാ നമ്മൾ വെറുതെ അവരുടെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഇടപെടുന്നത്? അതുപോലെ തന്നെ ഓഫീസിലാണെങ്കിലും, ഓഫീസിൽ ഇപ്പൊ അവരുടേതായ രീതിയിലായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാവർക്കും വേറെ വേറെ രീതികളും ആറ്റിറ്റ്യൂഡുകളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ അതിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. ബൗണ്ടറീസിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക. ഒരു വർക്ക് പ്ലേസിൽ ഏറ്റവും വേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ മ്യൂച്വൽ റെസ്പെക്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഗിവ് റെസ്പെക്ട് ആൻഡ് ടേക്ക് റെസ്പെക്ട് എന്നാണല്ലോ. നമ്മൾ കൊടുത്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് തിരിച്ചും കിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകുക. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കത് റിട്ടേൺ കിട്ടിയിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു പോസിറ്റിവിറ്റി നമുക്ക് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ നമ്മുടെ വർക്ക് പ്ലേസിൽ സാധിക്കുന്നത്. അപ്രോച്ചബിൾ ആകുക, ആക്റ്റീവ്ലി ലിസൺ ചെയ്യുക, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ടീം വർക്കിൽ എൻഗേജ്ഡ് ആകുക, അതുപോലെ തന്നെ ബൗണ്ടറീസ് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുക, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇനി
ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. നമുക്കൊരു പോസിറ്റിവിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത എന്താണ്, അതെങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ആവശ്യമുള്ളത്, നമുക്ക് എന്താ അതിന്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ഉള്ളത്? സാധാരണ ഒരാൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ ഓഫീസിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്, ദേ നമ്മുടെ സാർ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ദേ വന്ദന വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, ഹായ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരും. അതല്ല, ഞാൻ നെഗറ്റീവ് എനർജി മാത്രം കൊടുക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ, നെഗറ്റീവ് എനർജി മാത്രം ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു ആളാണ് ഞാനെങ്കിൽ, ഞാൻ ഓഫീസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സിനിമയിൽ പറയുന്ന പോലെ ദേ ദുരന്തോ എക്സ്പ്രസ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്ന് പറയാം അല്ലെ. അതൊരിക്കലും നമ്മളെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർ പറയാതിരിക്കട്ടെ. പറയാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മളൊരു പോസിറ്റിവിറ്റി, ദുരന്തോ എക്സ്പ്രസ് വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നതിലും നല്ലത് ആ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ വന്ദന വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്ന് കേൾക്കാനല്ലേ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? തീർച്ചയായിട്ടും ഹാപ്പിനെസ് ആണ് അല്ലെ. ഇംപ്രൂവ്ഡ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാപ്പിനെസ് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്ന നേരത്തെ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കാൻ, ഇന്ന് സൺഡേ ആണോ മൺഡേ ആണോ? സൺഡേ ആണെങ്കിൽ ഭാഗ്യം, സമാധാനമായി. മൺഡേ ആണെങ്കിൽ അയ്യോ ഇന്ന് ഓഫീസിൽ പോകണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എഴുന്നേൽക്കും. അതല്ല, മൺഡേ ആണ്, ഹായ് ഇന്ന് ഓഫീസിൽ പോകാലോ, എനിക്ക് അടിച്ചു പൊളിക്കാലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് എഴുന്നേൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെ ആവാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. നമുക്ക് ഓഫീസിൽ പോകാൻ ഇഷ്ടം വേണം. എങ്ങനെയാണ് ആ ഇഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്നത്? അവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അവിടേക്ക് പോകാൻ ഇഷ്ടമുള്ളൂ. രാവിലെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ 10 മണി തൊട്ട് വൈകുന്നേരം ഇറങ്ങുന്ന 5 മണി വരെ ബോസിന്റെ വഴക്കാണ് കേൾക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ പോകാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാകുമോ? ഓഫ് കോഴ്സ് ആർക്കും ഉണ്ടാവില്ല. ബോസ് മാത്രമല്ല, കൊളീഗ്സ് ആണെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന പോലെ ഫുള്ള് ഗോസിപ്പുകളും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ തന്നെ എല്ലാം ചെയ്യണം. ഒരു ടീം വർക്കിൽ ആരും ഇൻവോൾവ് അല്ല. ഒരു ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലേ, അത് നമുക്ക് കിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ അധികം നാളൊന്നും വർക്ക് ചെയ്യില്ല. നമുക്ക് ഹാപ്പിനെസ് ഇല്ലല്ലോ. നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? നമുക്ക് വേണ്ടത് ഹാപ്പിനെസ് ആണ്. അപ്പൊ മെന്റൽ ഹെൽത്ത്, ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സന്തോഷം, നമ്മുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്തിന്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു ഓഫീസിൽ ഒരു ഡേ ടൈമിൽ 12 മണിക്കൂറിൽ 8 മണിക്കൂറും സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്? നമ്മുടെ ഓഫീസിലാണ്, വർക്ക് പ്ലേസിലാണ്. നമ്മുടെ സിബ്ലിങ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, ഫാമിലി ആയിക്കോട്ടെ, ഫ്രണ്ട് സർക്കിൾ ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലാം അതിന് ശേഷമാണ് വരുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൈം നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കൊളീഗ്സിന്റെ കൂടെയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ, അവിടുന്ന് നമുക്ക് ഹാപ്പിനെസ് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മെന്റലി ഹാപ്പി ആകില്ല. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഹാപ്പി ആയിട്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമുക്കൊരു മെന്റൽ ഹാപ്പിനെസ് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വർക്ക് പ്ലേസിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പോസിറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹാപ്പിനെസ്സിലേക്കും അതുവഴി നല്ല രീതിയിൽ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും സാധിക്കുള്ളൂ. ഇൻക്രീസ്ഡ് കൊളാബറേഷൻ, പോസിറ്റീവ് വർക്ക് പ്ലേസ് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ഡെവലപ്മെന്റ്സും ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയും, നമ്മുടെ ബിസിനസിന്റെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്കും കൊളാബറേഷനും പുതിയ ബിസിനസ്സിലേക്കും നമുക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മുടെ ബിസിനസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണമെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവണമെങ്കിലും ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിലും നമുക്ക് നല്ലൊരു കൊളാബറേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടായേ തീരും. നമുക്ക് ആ ഒരു ബിസിനസിന്റെ വർക്ക് പ്ലേസിൽ പോസിറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ബിസിനസിന്റെ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. ഹയർ റിട്ടൻഷൻ റേറ്റ്സ്. എന്താണ് റിട്ടൻഷൻ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്റ്റാഫിനെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിർത്തുക, നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ റീറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് റിട്ടൻഷൻ റേറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പൊതുവെ നമ്മൾ മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനീസിൽ, IT കമ്പനീസിലൊക്കെ കണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, മാക്സിമം ഒരു 2 years, അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് വേറൊരു ഓഫീസിലേക്ക് സ്വിച്ച് ഓവർ ചെയ്യും. അങ്ങനെ സ്വിച്ച് ഓവർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് മെന്റൽ ഹാപ്പിനെസ് അവിടെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. അതായത് ഈ IT എംപ്ലോയീസിന്റെ കാര്യത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ബോസ് ആയിട്ട് ഒരു പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല. ഇവർക്കൊരു ടീമുണ്ട്, ആ ടീമിൽ മാത്രമാണ് ഇവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ബാക്കി കമ്പനിയായിട്ട് ഇവർക്കൊരു പേഴ്സണൽ അറ്റാച്ച്മെന്റും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും? അടുത്ത കമ്പനിയിലേക്ക് പോകും. സാലറി മാത്രം, ഹൈക്ക് മാത്രം കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇവർ പോകുന്നത്. ആ ഒരു സംഭവം വരുമ്പോൾ റീറ്റൻഷൻ റേറ്റ്സ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറഞ്ഞു പോകും. ഹയർ റിട്ടൻഷൻ റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാം. നമ്മുടെ സ്റ്റാഫ്, നമ്മൾ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട് 25 വർഷമൊക്കെ ഒരു കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്ത ഒരു സ്റ്റാഫ്. അപ്പൊ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് 25 വർഷം ഒരു കമ്പനിയിൽ തന്നെ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്? അവരവിടെ ഹാപ്പിയാണ്, അവരുടെ ജീവിതം നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്, മെന്റലി അവർ ഹാപ്പിയാണ്, ഫിസിക്കലി അവർക്ക് വലിയ ബേർഡൻ ഇല്ല അവിടെ. അതുകൊണ്ട് അവരെ നമുക്ക് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഹയർ റിട്ടൻഷൻ റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റി നമ്മുടെ വർക്ക് പ്ലേസിൽ, നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് സ്റ്റാഫിനെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതിന്റെ വേറൊരു വശം കൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ.
റീടെൻഷൻ റേറ്റ്സ് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റാഫ് 6 മാസം വന്നു പോകുന്നു, അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്താ അതിന്റെ പ്രശ്നം? ഒരു പുതിയ ഒരാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഒരാളെ ഒരു വർക്ക് നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ മോൾഡ് ചെയ്ത്, ഇപ്പം വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരാൾ പോലും നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ഒരു രീതി ഉണ്ടല്ലോ, ആ രീതിയിലേക്ക് അവരെ മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 6 മന്ത് ടൈം വേണം. ഈ 6 മന്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ പോസിറ്റിവിറ്റി ഒന്നും ഇവർക്ക് കൊടുത്തില്ല, ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ്, അവരുടെ കരിയർ ഡെവലപ്മെന്റിനോ കരിയർ ഗ്രോത്തിനോ ഉള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും? 6 മന്ത് ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് സ്വിച്ച് ഓവർ ചെയ്യും. നമുക്ക് വരുന്ന കോസ്റ്റ്, അതാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ട്രെയിനിങ്ങിന് കൊടുക്കുന്ന കോസ്റ്റ്, ഇവർക്ക് ആ 6 മന്ത് കൊടുക്കുന്ന സാലറി, അതെല്ലാം നമുക്ക് പ്രശ്നമായിട്ട് വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പോസിറ്റീവായിട്ട്, എംപ്ലോയർ ആണെങ്കിലും ശരി, അതുപോലെ തന്നെ എംപ്ലോയീസ് ആണെങ്കിലും ശരി, ബയോഡാറ്റിൽ എപ്പോഴും സ്വിച്ച് ഓവർ ചെയ്യാണ്, ജോബ് സ്വിച്ച് ഓവർ ചെയ്യാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും ഒരു നെഗറ്റീവ് മാർക്കാണ് സ്റ്റാഫിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. അപ്പൊ അത് എംപ്ലോയർ ആണെങ്കിലും ശരി, എംപ്ലോയി ആണെങ്കിലും ശരി, വർക്ക് പ്ലേസിൽ പോസിറ്റിവിറ്റി കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് രണ്ട് കൂട്ടരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റാഫുകളൊക്കെ വളരെയധികം റിസൈൻ ചെയ്ത് പോകുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോകും. എൻഹാൻസ്ഡ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ മെന്റലി ഹാപ്പിയാണ്. എല്ലാ ടീമിലും, എനിക്കൊരു ടീം ഉണ്ട് അവിടെ, ഞാൻ ലീവ് എടുത്താലും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പേഴ്സണലി എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വന്നിട്ട് മാറേണ്ടി വന്നാൽ പോലും എൻ്റെ വർക്ക് അവിടെ നിന്നു പോകുന്നില്ല, ഒരിക്കലും അത് സ്റ്റോപ്പ് ആകുന്നില്ല. മറ്റുള്ളവർ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം കൂടുതൽ ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്താൽ പോലും എനിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, കാരണം ഞാൻ ഇവിടെ ഹാപ്പിയാണ്. ഓഫീസിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഹാപ്പി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂടും. നമുക്ക് ഒരു 5 o'clock വരെയാണ് നമ്മുടെ ഓഫീസ് ടൈം, പക്ഷെ കുറച്ച് വർക്ക് കൂടെ ബാക്കിയുണ്ട്, പെൻഡിങ് ഉണ്ട്, കുറച്ചുകൂടെ തീർക്കാനുണ്ട്. നമുക്ക് സന്തോഷമുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ, നമ്മൾ ഇരിക്കും. അപ്പൊ അതുവഴി ആസ് ആൻ എംപ്ലോയർ അവർക്കും ബെനിഫിറ്റ് തന്നെയാണ് അല്ലെ? പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക് പ്ലേസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് വർക്ക് പ്ലേസ് കണക്ഷൻസിൽ പറയുന്നത്. ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, കൊളാബറേഷൻ ഉള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്, അതുപോലെ റീടെൻഷൻ റേറ്റ് നമുക്ക് കൂട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കും, പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയും എൻഹാൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ വർക്ക് പ്ലേസിൽ ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റി കൊണ്ടുവരുന്നതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. എങ്ങനെ പോസിറ്റിവിറ്റി കൊണ്ടുവരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു കസ്റ്റമർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണെങ്കിലും ടീം വർക്ക് ആണെങ്കിലും എല്ലാം നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിൽ കണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓഫീസിലാണെങ്കിലും എല്ലായിടത്തും ദുരന്തോ എക്സ്പ്രസ് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള വാക്കിന് പകരം പോസിറ്റീവ് എനർജി വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള വാക്കിലേക്ക് നമുക്ക് മാറാൻ സാധിക്കും. ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. നമ്മുടെ ഓഫീസ് സ്ഥലത്തിലെ, നമ്മുടെ വർക്ക് പ്ലേസിലെ, നമ്മുടെ ഓഫീസിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സ്വയം മാറി മറിയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഉറപ്പായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഓഫീസിലാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? എന്തായാലും ഒരു 8 hours ജോലി നമുക്കുണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ ജോലി സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പോസിറ്റിവിറ്റി കൊടുക്കുക, തിരിച്ചു കിട്ടുക, നമുക്കും പോസിറ്റിവിറ്റി തന്നെ തിരിച്ചു കിട്ടും. അപ്പൊ നമുക്ക് നല്ല സന്തോഷത്തോടുകൂടി മെന്റൽ ഹാപ്പിനെസ്സോടു കൂടി തന്നെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇത്രയാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. താങ്ക് യു. അവസാനമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നു, ഒരിക്കൽ കൂടി ജെസി തൃപ്രയാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ വർഗീസ് സാർ കയറിയായിരുന്നു, നിർമ്മല മാം കയറിയായിരുന്നു, കയറിയിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ഇത്രയും ആക്റ്റീവ്ലി എന്നെ ലിസൺ ചെയ്തതിന് വളരെയധികം നന്ദി പറയുന്നു. താങ്ക് യു. ഓവർ ടു ചെയർമാൻ. എക്സലന്റ് പ്രസന്റേഷൻ വന്ദന. ഒരു ഫ്ലോ നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന, ഹിക്കപ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ദ ഫ്ലോ വാസ് വെരി ഗുഡ്, സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വെരി നൈസ്, വെരി നൈസ്. ഐ റിയലി ലൈക്ക് ദ ടെക്നിക്കൽ നോളജ്, ബിക്കോസ് അറ്റ് മൈ ഏജ് ഐ എം നോട്ട് ടെക്കി സാവി. പക്ഷെ നമ്മളത് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു സ്റ്റേ ഇൻ ഫോക്കസ്, നമ്മളത് പഠിച്ചെടുക്കേണ്ടത്. ന്യൂജൻ നന്നായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, ബട്ട് നമ്മൾ സീനിയേഴ്സും അത് പഠിക്കണം എന്ന് നല്ല നിർബന്ധം. എനിവേ, കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് ഓൺ യുവർ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് അറ്റ് PPT. വെരി വെൽക്കം. Great show, Vandana. Great show. Superb. Keep going. Thank you. നന്നായിരുന്നു. Thank you. Okay. You, Vandana, for the wonderful session. ഞാൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞ പോലെ 2024 സ്പീച്ച് ക്രാഫ്റ്റിലെ ഏറ്റവും ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് പാർട്ടിസിപ്പന്റ് ആയിരുന്നു വന്ദന. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ 2 ഫാക്കൽറ്റീസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഫീഡ്ബാക്ക് സെഷൻ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ആദ്യം തന്നെ വർഗീസ് സാറിനും ദിലീപ് സാറിനും ഫീഡ്ബാക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാം. സോറി ഫോർ ദി ഇന്ററപ്ഷൻ. ഞാൻ ദിലീപ് സാറിനെ കണ്ടില്ലായിരുന്നു. വർഗീസ് സാർ ആദ്യം കയറിയപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു. ദിലീപ് സാർ, താങ്ക് യു ഫോർ ലിസണിങ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും
തെളിയിച്ചു തന്ന പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം എൻ്റെ സ്പീച്ച് ക്രാഫ്റ്റിന്റെ ഫാക്കൽറ്റീസ് ആയിരുന്നു വർഗീസ് സാറും ദിലീപ് സാറും. വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് എൻ്റെ സെഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ. ഈ ചെറിയ ഒരു ടോപ്പിക് കേൾക്കാൻ 1 മണിക്കൂർ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാമെന്ന് ആലോചിച്ചല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി നന്ദിയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നിർമ്മല മാമും. ഞാൻ സ്പീച്ച് ക്രാഫ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാമിന്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ടാണ് നമ്മൾ പോയത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ കിട്ടിയ സ്നേഹം, ജെസ്സി തൃപ്രയാർ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എനിക്കൊരു 2 വാക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഒരു കഴിവുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്ന ഒരു ലോകമാണ് ജെസ്സി തൃപ്രയാർ. എൻ്റെ ഫാമിലി പോലെ തന്നെയാണ്. എനിക്ക് ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു തന്നു. ഞാൻ ക്യാരിങ് ആയിട്ടുള്ള സമയത്ത് അവിടെ വന്നത് ധന്യ ചേച്ചി ആണെങ്കിലും അഞ്ജലി ആണെങ്കിലും കൃഷ്ണ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ എന്നെ ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരോടും ഒത്തിരി നന്ദി പറയുന്നു. ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് തൃപ്രയാറിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു സെഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിൽ ഒത്തിരി അധികം സന്തോഷമുണ്ട്. താങ്ക് യു. വർഗീസ് സർ. ഹായ്, നല്ല സെഷൻ ആയിരുന്നു. ഞാൻ ആദ്യം മുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. നല്ല സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് പാർട്ടിസിപ്പന്റ് ആണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു. നന്നായി ചെയ്തു. ഗ്രേറ്റ് ഷോ, സൂപ്പർ. പിന്നെ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ആൾക്കാരോട് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാല്, ഇപ്പം ഞാനും നിർമ്മല മാമും ദിലീപ് സാർ ഒഴികെ ആരും തന്നെ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് കണ്ടില്ല. അപ്പൊ കഴിയുന്നത്ര ആൾക്കാർ ഈ ട്രെയിനേഴ്സ് വരുമ്പോൾ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യുന്നത് നന്നാകും. കാരണം അവർക്ക് എപ്പോഴാണ് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണു നോക്കി സംസാരിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഞാൻ നോക്കിയപ്പം ഒരു സമയത്ത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മാത്രമുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. കാരണം ട്രെയിനർക്ക് അത് നന്നാകുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. അത് ബാക്കി പാർട്ടിസിപ്പൻസിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ. സിതേഷ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. താങ്ക് യു ദിലീപ് സർ. ഹായ് സർ. ഞാനൊരു 15 മിനിറ്റിന് വൈകിയാണ് കയറിയത്. എനിവേ നല്ലൊരു പ്ലസന്റ് ആയിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യാന്ന് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പലപ്പോഴും പ്രസന്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴേ സംസാരിക്കുന്ന ആളുടെ മുഖത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഗൗരവം വരും. പക്ഷെ താങ്കളുടെ മുഖത്ത് ആ ഒരു പ്ലസന്റ്നെസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ കണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാണെങ്കിൽ കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാണെങ്കിലും ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഗുഡ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ക്വാളിറ്റി വിച്ച് എവറി സ്പീക്കർ ട്രെയിനർ ഷുഡ് ഹാവ്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ്. ഇറ്റ് വാസ് നൈസ്. ഷോർട്ട് പ്രസന്റേഷൻ. ഇറ്റ് വാസ് ഗുഡ്. ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ബെറ്റർ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കാം. പവർ പോയിന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെംപ്ലേറ്റ്സ് അത് പഴയ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ അതൊന്നും ആരും ഉപയോഗിക്കാറില്ല. ഒരു ബെറ്റർ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കാം. ഓക്കെ, സോ അതേപോലെ ഇമേജ് അതൊക്കെ ഒന്ന് ഡിസൈനിങ് പാർട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാണ്. ഐ എം നോട്ട് കമന്റിങ് അബൌട്ട് ദ കോണ്ടന്റ് വിച്ച് യു ഡെലിവർ. ആ ഡിസൈനിങ് പാർട്ടും കൂടി ഒന്ന് നന്നായി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ പിക്സാബേ പോലത്തെ സൈറ്റിലൊക്കെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ടെംപ്ലേറ്റ്സ് കിട്ടും. പിക്സാബേ ഉണ്ട്, പെക്സെൽസ് ഉണ്ട്, പിക് ജംബോ ഉണ്ട്. ഒരുപാട് ഇതിലെല്ലാം നമുക്ക് ഹൈ HD ഡെഫിനിഷനിലുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സ്, പല ഇമേജസ് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ അത് ഗൂഗിൾ ഇമേജസിലും കിട്ടും HD ഇമേജസ് ഒക്കെ ഒരുവിധം. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി കാണാനും നന്നായിരിക്കും. കാണുമ്പോൾ നന്നായിരിക്കും. ഓക്കെ, അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ കുറച്ച് അനക്ഡോട്ട്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും. കുറച്ച് ചെറിയ 45 മിനിറ്റ്സ് ഉള്ളൂ എന്നറിയാം. അപ്പൊ അതിൽ ഒരുപാട് അനക്ഡോട്ട്സും സ്റ്റോറീസ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നീണ്ടുപോകുന്ന കരുതുകൊണ്ടാവാം ഒരു പക്ഷെ ഉപയോഗിക്കാതിരുന്നത്. അല്ലേ, നമ്മളിപ്പം ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് നമ്മളൊരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത ആൾക്ക് ഒരു 10 രൂപയുടെ ചോക്ലേറ്റ് കൊടുക്കുന്ന കാര്യം പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ചെയ്ത എക്സ്പീരിയൻസ് പോലെ പറയുവാണെങ്കിൽ അത് കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് കുറേം കൂടി അത് കൺവിൻസിങ് ആയിട്ട് തോന്നും. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി വേ ബെറ്റർ. സോ വാട്ട് യു ഹാവ് ഡൺ ഇസ് ഗുഡ്. വാട്ട് യു ഓൾ ഡൺ, ദ വേ യു ദർ വാസ് ഫ്ലുവൻസി എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഫ്ലുവൻസി ഉണ്ടായിരുന്നു, നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിച്ചു. എവറിത്തിങ് ഈസ് ഗുഡ്, റൈറ്റ്. ഞാനത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞുള്ളൂ. സോ താങ്ക് യു, ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ ഫ്യൂച്ചർ എൻഡേവേഴ്സ്. ഇനി നന്നായിട്ട് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു. ഞാൻ ദിലീപ് സാറിന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ സാറിന്റെ 1 മിനിറ്റ് വീഡിയോ ഒരു ടോപ്പിക് എടുത്തായിരുന്നു. ഞാനത് പറഞ്ഞായിരുന്നു. അല്ല, ഞാനത് ആ 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞത്. ഞാനത് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാനത് കേട്ടിരുന്നു. ഓക്കെ, അത് നന്നായി. അപ്പൊ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. ഓണത്തിനിടയ്ക്ക് മുട്ടച്ചടം കൂടി നടക്കട്ടെ. അതെ അതെ. താങ്ക് യു ദിലീപ് സർ. ഫാക്കൽറ്റീസ് വളരെ നല്ല സജഷൻസും ഫീഡ്ബാക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു ദിലീപ് സർ ആൻഡ് വർഗീസ് സർ. ഫീഡ്ബാക്ക് പറയാം കേട്ടോ, മൈക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയാം. താങ്ക് യു നിർമ്മല മാം ഫോർ ദി ഫീഡ്ബാക്ക്. ഗൂഗിൾ ഫോം ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചാറ്റിൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് തരാൻ പറ്റുന്നവർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് തരാം ഫീഡ്ബാക്സ്. Hi, Vandana, and hi everyone from JSA Tripuriyar. My name is Neetu. I'm sorry, Vandana, I joined a little late. I apologize for the same. But I just want to say that I joined Jida Samay Mudale. It was a very, I really enjoyed your session. It was so nice, and I think, like Mr. Dilip mentioned, you had a smile on your face throughout. I have no idea how you do it, but it was really nice to see you from start to finish.
I was wondering, whether your muscles were paining at some point because you were smiling throughout your face. It was really nice. It was very pleasant to see. Vandana, എനിക്ക് ചോദിക്കാനൊരു ചോദ്യം. This is an incident that happened to me many years ago. എൻ്റെ ഒരു കൊളീഗ്, എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് സംഭവിച്ചതല്ല, പക്ഷെ എൻ്റെ ഒരു കൊളീഗിന് സംഭവിച്ചൊരു സംഭവമാണ്. And she shared with me her experience. So she was talking about the fact that പുള്ളിക്കാരത്തിന്റെ ബോസിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നിരന്തരം പുള്ളിക്കാരത്തേക്ക് എപ്പോഴും ഭയങ്കര ഹറാസ്മെന്റ് ആയിരുന്നു. Not in a sexual way, but I mean to say in terms of a job, she was constantly belittled. ഒരു പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരത്തിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് കുറവായതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. പിന്നെ പുള്ളിക്കാരത്തി മലേഷ്യൻ, she was an Indian Malaysian, but he was a European. So probably because of the skin color, because of racial discrimination, because she was personally a very good colleague. She was really good at her job. And what happened was I gave her a suggestion to go and speak to HR about the same. ഇഷ്യൂവിനെ പറ്റി HR സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പുള്ളിക്കാരിക്ക് ടെർമിനേഷൻ ലെറ്റർ കിട്ടി. She was terminated from the organization. And to be very honest with you, 2 things happened. പുള്ളിക്കാരത്തിയും ഞാനും തമ്മിൽ ഒരു ഇടർച്ച വന്നു. And subsequently, she stopped talking to me. She had left the organization. That was the first thing. And I felt really heartbroken because I tried to communicate with her. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, I sort of lost my faith in the HR system as well. So I just want to ask you, Vandana, if it was the right thing for me to have done, to have suggested her to go to HR. And ഇങ്ങനത്തെ സന്ദർഭങ്ങളിൽ, how do you sort of make the situation better? As in, was there anything wrong with what I had suggested? And she stopped talking to me, and I'm not blaming her for it. I really wish our friendship could have come back to normal. പക്ഷേ, what would you have done in a situation like this if a colleague had approached you about a boss like this? Okay. അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമാണ്. ഞാനിപ്പോഴും ദിലീപ് സാറിന്റെ ആ ഒരു കോട്ട് എടുക്കാൻ, ദിലീപ് സാർ അന്ന് പറഞ്ഞു, സാറ് ഒരു കോട്ട് പറഞ്ഞായിരുന്നു, നമുക്ക് ശമ്പളം തരാൻ, നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ശമ്പളം വാങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ വഴക്ക് കേൾക്കാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. സാർ അന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്കാണത്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും സത്യം തന്നെയാണ്. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, പറയട്ടെ, നമ്മുടെ ബോസ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് എടുക്കുന്ന ഫ്രസ്ട്രേഷൻ എത്രയുണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ എംപത്തറ്റിക് ആയിട്ട് അവരുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്കറിയുള്ളൂ. ആസ് എ സ്റ്റാഫ് നമ്മൾ പോയിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, എല്ലാ മന്ത്ലി 30th നമുക്ക് സാലറി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ആകുന്നു, അത് മാത്രം നമുക്ക് അറിഞ്ഞാൽ മതി. പക്ഷെ ആസ് എ ബോസ്, നമ്മളൊരു ഓൺടർപ്രണർ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം, ഇതിനകത്തുള്ള പലർക്കും അറിയാം, നമ്മളൊരു സ്റ്റാഫ് ഒരു 10-15 പേരെ വെച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന, ഇപ്പൊ സലാഹുദ്ദീൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ, ഒത്തിരി പേരുണ്ട്, സ്വന്തമായിട്ട് ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും, നമ്മൾ എത്ര സ്ട്രെയിൻ ചെയ്താലാണ് ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന സാലറി നമുക്ക് അവിടുന്ന് ഗെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ആസ് എ ഓണർ നമുക്ക് അവർ വഴക്ക് പറയുന്നതിനകത്തോ ഇതേപോലെ തന്നെ ഡിഫെൻസീവ് ആകാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കളറൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള പേഴ്സണൽ തിങ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഹറാസ്മെന്റിന് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് സ്വിച്ച് ഓവർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ അതിനകത്ത് ഓപ്ഷൻ ഉള്ളൂ. HR-ന്റെ അടുത്ത് പോയി സംസാരിച്ചതിനകത്ത് ഒരു തെറ്റുമില്ല. കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു സ്കില്ലാണ്. നമ്മൾ പോയി സംസാരിക്കുക, എന്തുണ്ടെങ്കിലും ഓപ്പൺ അപ്പ് ആകുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ നമ്മളെല്ലാവരും പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. എല്ലാവരുടെ അടുത്തും തുറന്ന് സംസാരിക്കുക. ഈവൻ ഫ്രണ്ട്സ് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? മനസ്സിൽ വെച്ചിരിക്കാതെ, എടോ താൻ ചെയ്തത് ശരിയായില്ല കേട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് സത്യം. നല്ല കാര്യം. അവിടെ നിന്ന് നമുക്കത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അവർ ഫോൾട്ട്. അവര് അത് എടുക്കുന്നതിന്റെ, അവരത് അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, അത് അവർ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാത്തതിന്റെ പ്രശ്നമാണ്. അതിന് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വി ആർ ഹെൽപ്ലെസ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പം HR-ൽ പോയി എന്റെ സിറ്റുവേഷൻ, ഇപ്പം നീതു പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആ സിറ്റുവേഷനിൽ ഞാനാണെങ്കിലും ഉറപ്പായിട്ടും ഞാൻ എന്റെ ഫ്രണ്ടിനെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് HR-ൽ പോയി സംസാരിക്കുക. അതല്ലാതെ വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല നമുക്ക്. കാരണം അതൊരു ഹൈറാർക്കി ആണല്ലോ. നമുക്ക് നേരെ പോയി സാറിൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് ഒഫീഷ്യലി അതൊരു ഹൈറാർക്കിയാണ്. അവിടെ നമുക്ക് അത് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമുക്ക് വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല അവിടെ. അപ്പൊ HR-ൽ പോയി സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു തെറ്റായ ഒരു സജഷൻ അല്ലായിരുന്നു നീതു ചെയ്തത്. യു ആർ റൈറ്റ് ഓൺലി. പക്ഷെ അത് ആ ഫ്രണ്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. അത്രേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ സാറ് വഴക്ക് പറയുന്നതിനകത്ത് നമുക്ക് വേറൊന്നും, അത് പുള്ളിയുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് അല്ലെ. നമുക്കൊരിക്കലും അവരുടെ ബൗണ്ടറിയിലേക്ക് കയറി ചെന്നിട്ട് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മളത് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക. പറ്റുമെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഓഫീസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നല്ലതാണെങ്കിൽ പോവുക. ഇല്ല, നമുക്ക് ഒട്ടും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരുടെ അടിമകളൊന്നും അല്ല. നമുക്ക് എവിടെയും ചെന്ന്, നമുക്ക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്ക് സ്കില്ലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ഹയർ ചെയ്യാൻ ആൾക്കാരുണ്ട്. നമ്മൾ അതാണ് കാണേണ്ടത്. നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ, എനിക്ക് പോസിറ്റിവിറ്റി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ഹയർ ചെയ്യാൻ ആൾക്കാരുണ്ട്. എനിക്ക് ഈ ഒരു ഓഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഓഫീസ് ഇതിലും സാലറി തന്ന് എന്നെ ഹയർ ചെയ്യാൻ ആളുണ്ട്. എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നമില്ല. സോ സ്വിച്ച് ഓവർ ചെയ്യുക. ദാറ്റ്സ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ അവൈലബിൾ.
എന്റെ ലിമിറ്റഡ് നോളജിൽ എനിക്ക് തോന്നിയതാണ് ഈ ഒരു Thank you. മിനിറ്റിൽ. No, I really appreciate it. Thank you so much. I feel nice that you said that. അപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയല്ലോ. So I just want to get that guilty conscience out, and I wanted to think. I mean, I was wondering if I did the right thing. So yeah. You are right only. Thank you. Okay. Thank you, Neetu, for the question. ഒരു സജഷൻ, ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് കൂടി നമുക്ക് എടുക്കാം. Thank you, Vandana. Hi. Thank you for the wonderful session. It was really good. കുറെ നാൾക്ക് ശേഷം കണ്ടതിൽ സന്തോഷം. Thank you, Salahuddin ji. Okay. A huge thank you to JFM Vandana Nair for an insightful session on building positive workplace connections. Your valuable insights will surely help us foster better relationship at work. Now I invite JC Savit to propose the vote of thanks. Good morning, all. I extend my heartfelt gratitude to our speaker, JFM Vandana Nair, for sharing her valuable insights for being positive workplace connection. Her expertise has brought practical wisdom to this session. Special thanks to JC Krishna TS, our president, and the entire organization team for JC Tripayar coordinating this impactful session number 3. I also thanks all the participants who joined us today through Zoom, making this session interactive and meaningful. As we continue our journey through Skills Sprint 2025, let us embrace this core mission to learn, grow, and empower together. We are not just attending the session, we are sprinting towards excellence. Thank you all. Thank you, JC Savit. So the learning never stops. See you next week for the next sprint. Goodbye. Bye. Okay, thank you. Thank you. Bye and God bless.